कोई पढ़ दे कोई करे कोई कोई कहे हिंदू कोई बच्चे पिसत कोई सुर गिंदू कोई बच्चे पिसत कोई सुर गिंदू कोई कहे तुझ कोई कहे हिंदू कोई
ਤਿਨ ਭੇਦ ਜਾਣਾ, ਤਿਨ ਭੇਦ ਜਾਣਾ, सतगुर कृपा निधान बड़ी दया करते हैं। मेरा दे दाते मैं फिर कह देवां कि समा उसका है मिलिया सानू है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। समा उस सतगुर दा है, खेड उस दाते दी है। जो वेख रहे हैं वो सब कुछ उसका, लेकिन मिलिया सानू है। और करोड़ों बार उसका शुक्र है, शुक्रगुजार हाँ उस दाते का, जिस दाते ने सानू इस काबिल समझिया, इस लायक समझिया कि जिसने साडे ते दया किया। सो गुरु प्यारी साध संगत, जिहड़ा समय दे विच सानू सतगुर लंघा रहे हैं, तो खेड़ इन्नी की है कि उस समय नूं असीं सफल करिए। जग विच रह के परिवार पालते हुए, व्यापार करते हुए, जिस बंदे की जिथे ड्यूटी लगी है, जिथे उस इंसान नूं सतगुर ने रखा होया है, उत्थे रहिंदे हुए उस समय का मुल पाउणा है। बस जे उस समय का उत्थे रहिंदे हुए मुल पै गया तो साडा जग ते रहना, व्यापार करना, परिवार पालना, बोलना चलना, व्यवहार करना, सब कुछ सफल हो जाए। सो गुरु प्यारी साध संगत, अज थोड़ा जा समा जो सानू मिलिया है गुरु चरणों च बहण का, इस समय में इस तरह दी विचारा करांगे। पहली गल तो है मेल, कि जो संगत का मेल हो रहा जी, इस संगत के मेल में असीं सौखे शब्दों च सतसंग कह देंगे। संगत का जो मेल है, इसनूं सौखे शब्दों के विच असीं साध संगत कह देंगे हैं, गुरमुखां का संग कह देंगे हैं, गुरु के प्यारियां का संग कह देंगे। सो गुरु प्यारी साध संगत, ये मेल है, सतगुर कहते ये मेल एवें नहीं होंगे। ये जिहड़े मेल ने ये साधारण नहीं, ये जिहड़े मेल ने ये सौखे नहीं, ये जिहड़े मेल ने ये सस्ते नहीं।
क्योंकि जो सौखा है, सस्ता है तो सधारण है, वो वाल कोई लोगों का बहुता ध्यान भी नहीं। मैं तुहानूं सौखा कर देवां, तुसीं बाज़ारां विच जांदे हो, शहरां विच जांदे हो, मार्केट में जांदे हो, खरीदते हो कुछ, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ों के बाहर लिखा होंगे सेल सेल सेल, उन्होंने वाल कोई लोग बाहला ध्यान नहीं देते भी ठीक है, तो ये लगता जिवें वाधू समान है तो सुट्टी जाती। पर कुछ चीज़ों बहुत वधिया ढंग के नाल जिन्होंने असीं अज की भाषा च शोरूम कह दिंदे हैं, बंदा जो उधर नूं जांदा उत्थे फिर सुचज्जे ढंग नाल खड़दा है, चीज़ां वेखदा है, व्यापारी नाल गल्लां करदा है, फिर उहदा जी भी करदा है कि किते चीज़ मैनूं मिल जाए। क्यों जी? क्योंकि वो वस्तु जिहड़ी है सौखी भी नहीं, सधारण भी नहीं ते सस्ती भी नहीं। सो गुरु प्यारी साध संगत ये जिहड़ा मेल है साडा होया है, असीं आके बैठे हाँ, इनू सत संगत किया जाता है, इनू साध संगत किया जाता है। लेकिन सतगुर कहते मेल जिहड़ा ना तो सौखा है, ना ही सधारण है, तो ना ही सस्ता है। तो सतगुर की कहते हैं, साहिब कहते हैं, बिन भागा सत संग ना लगे। साहिब सानू समझाते हैं, सतगुर कृपा करते हैं, सानू मत देंदे ने कि तेरे भाग जागते हैं, तेरी सबला समा जागता है, तेरी जिंदगी के पुण्य जागते हैं, तेरे चंगे दिन जागते हैं, तैनू की मिलता है जी? सत संगत मिलती। और सत्संग भी किन्ना दी कि जिथे हर बंदा बह के गुरु की वडियाई सुनना चाहता है, गुरु दी गल्लां सुनना चाहता है, सतगुर की वडियाई सुननी चाहता है, वो समा मिलता है, उसनूं सत्संग कहा जाता है। और सतगुर कहते हैं कि बिन भागा बिना चंगी किस्मत तो गल नहीं। इसका मतलब है कि जो सत्संग में बैठते हैं आके, उन्होंने किस्मत ऑटोमैटिकली चंगी जागी है। हुण गुरु प्यारी साध संगत इस गल नूं जिहड़ा इंसान समझदा है, जिन्होंने ये गल पकड़ में आती है, वो बहुत वड्डी गल है। जिहदी गल जिसदे ये पकड़ में आ रही है, उसके लिए इस तो कीमती समा कोई नहीं हो सकता, इस तो चंगा समा कोई नहीं हो सकता, उसके लिए इस तो कोई उत्तम गति नहीं हो सकती, उत्तम संयोग इस तो वधिया कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए सतगुर कहते बिन भागा सतसंग न लभै। क्यों जी? ऐसा की मिलता सत्संग दे विच? सतगुर कहते ये सत्संग वो है कि बिन संगत मैल भरी जाए। सतगुर कहते बिना सतसंगत तो तेरा मन टिक नहीं सकता। आखो सतनाम। अज ही सवेरे मेरे को एक आदमी आया सी मोगे तो, बैंक मैनेजर है वो, उन्हें बड़ी सोहनी गल मेरे नाल बह के की। कहता स्वामी जी मैं अलॉट ऑफ टाइम्स मैं बड़े बार दिन दे विच ये प्रयास करता कि मैं अपने आप से काबू करा, मेरा मन काबू में आ जाए। कई बार मैं अपनी चेयर पर बैठा, मैनेजर की चेयर पर बैठा, उस कुर्सी पर बैठा, कई बार कोशिश करना कि बैठे बैठे जो काम नहीं है तो मन टिक जाए, पर टिकता नहीं। मैं बड़े प्रयास करता, मैं घर के सिमरन भी करता, मैं सवेरे जागदा भी है, मैं बहना भी है, लेकिन मैनू ये कहानी नहीं समझ आ रही। पिछले 6 महीनों तो मेरे संपर्क में आया तो काफ़ी संगत भी करता है। कहना महाराज मैंने एक गल की समझ नहीं आई कि जो मैं तुहाडे कोले आके बह जाना है, भावें मैं 1 घंटा बैठा, 2 घंटे बैठा, 3 घंटे बैठा या 10 मिनट बैठा, उस समय मैनू अपने मन से ना जोर नहीं पाना पैंदा, मैनू मन नूं टिकाउण वास्ते कोई प्रयास कोई एफर्ट नहीं करना पैंदा, वो ऑटोमैटिकली पता नहीं की खेड है कि वो टिक जाए। गुरु प्यारी साध संगत अज सवेर की यह गल है, तो मैं उस मैनेजर को हस रहा सी, मैं क्या फिर जे इनू ज़्यादा टिकाउणा फिर ज़्यादा जुड़ जाया कर। हस के मैनू कहता जी आही तो पंगा भी असीं जोड़ना ज़्यादा चाहुंदे आ, पर उन्ना समा संगत विच साडे तो दिता नहीं, क्योंकि मजबूरियां ऐसियां ने दुनिया दियां, मजबूरियां ऐसियां ने परिवार दियां। सो गुरु प्यारी साध संगत हुण मैं उन्हां चीज़ां ते उन्हां विषयां की गल करनी कि जिहड़ियां मजबूरियां च आपां घुम रहे हैं, वो मजबूरियां साडी जिंदगी का आनंद बन जाण। आखो सतनाम। जिहड़े व्यापार ते जिहड़े परिवार विच असीं घुम रहे हैं, जिहड़े सुखां ते दुखां विच असीं घुम रहे हैं, जिहड़ी दुनिया में असीं घुम रहे हैं, दुनिया ही साडा आनंद बन जाए, ये सुख दुख ही साडा आनंद बन जाए, मजबूरियां साडा आनंद बन जाए, एक नज़रिया बदल जाए, साडा विचार बदल जाए। जिसनों किसी कवि ने कहा कि एक नज़र का बदलना है और इस जहाँ कुछ नहीं, कतरा ये मौजू हबाबो और दरिया कुछ नहीं। कहता बंदिया गल तो एक नज़र दी है, गल तो बदलन दी है, गल तो मानसिकता बदलन दी है,
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋ। ਜੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਣਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਲਓਗੇ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬਦਲ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਘਰ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮਕਾਨ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੁੰਤੇ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸਤੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਲਾਭ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਕਿ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੁੰਤੇ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟ। ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰੇ, ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਜੀ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੱਗ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜੱਗ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜੱਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ, ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਦਾ, ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਜੋੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ, ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਸੰਪत्ति, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵਿਦਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣਾਈਏ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ।
ਮਿੱਠਾ ਜਾਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰ ਲੋ ਬੜੇ ਕਦਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੋ ਬੜੇ ਕਦਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੋ ਬੜੇ ਕਦਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਬਜ਼ੀ ਤਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹਲਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਕੀ ਲਈਏ ਪਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਕਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬਾਂ ਡੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਮਾਂ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੰਵਾਰਿਆ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਸੁਧਾਰਿਆ ਬਚਾਇਆ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਔਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰਾਗੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁਰੇ ਸੰਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਏਗਾ
ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, देयर इज ओनली वन वे, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਏਗਾ ਮਨ, पापी जीरा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा, लालच लागे जन्म गवाया, माया भरम भुलाएगा, धन जोबन का गर्व ना कीजे, कागज जो गल जाएगा, जो जमाए केस गह पटकै ता दिन किछु न बसाएगा, सिमरन भजन दया न कीनी तो मुख चोटा खाएगा, धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत। सारे सवाल करके पहला तो सवाल करीगे, तो सवाल करने तो बाद आप ही आखिर में आके एक सोहना जिहा उत्तर दे दिता कि जे तू तरना चाहना है, जे अपने आप नूं जिंदगी नूं सफल करना चाहना है, तो की कर? साध संगत। हुण इहदी कमाई साध संगत की वडियाई की है जी? तो कबीर साहब अपने घर में बैठे, माता लोई कबीर साहब की धर्म पत्नी दोने बैठे ने, शाम का वेला है। एक साधु के घर ना शाम नूं हमेशा रब की चर्चा होंदी। मेरी गल्लां नूं समझना कि साधु के घर हमेशा रात नूं रब की चर्चा होंदी है, संसारी के घर हमेशा रात नूं जी जग की चर्चा। संसारी की आदत है जदों अपने घर बह जाता फिर दुनिया दी गल्लां छेड़ लैंदा। मैं सच कह रहे हैं कि झूठ? सच कह रहे हैं? हाँ जी, तुसीं हामी भर रहे हो। पर संसार ये स्वभाव है, ये गुनाह नहीं है, इट इज नॉट अ मिस्टेक, ये कोई गुनाह नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन ये साडा सुभाव है। मैं एक वातावरण दस रहा तुहानूं कि जिहड़ा संसारी है उहदे घर दे विच शाम नूं दुनिया की जग की चर्चा शुरू हो जाती है, जिहड़ा साधु है उहदे घर विच शाम नूं रब की चर्चा शुरू हो जाती। क्योंकि असीं लोग जदों बाबा करनैल जी महाराज कोल रहिंदे सी, उन्हां दे संग विच रहिंदे सी, ते शाम नूं सुभाविक जदों संगत शाम नूं घट जाती सी, अपनी कुर्सी ते बहना, उन्होंने अपने चरण सामने एक चौंकी ते रखे हुंदे सी, ते असीं उन्हां दे नेड़े बह जाना। फिर रात नूं रब्बी चर्चा चलनी, शाम नूं जग दी कोई गल नहीं। ना तो उन्होंने ये कहना पुत्त आ बंदा आया सी, ये बंदा आया सी, वो ये कहंदा सी, वो ये कहंदा सी, बस कहानी शुरू होंदी सी रब तो। जिन्ना चिर उन्हां कोले बहना शाम नूं वडियाई परमात्मा दी हुंदी सी। सो गुरु प्यारी साध संगत कबीर साहब के घर शाम का वेला माता लोई कोले बैठी है, ते अज एक चर्चा हुई। लोई कहने लगी कबीर जी मैं एक गल जाननी चाहनी हूँ। कबीर साहब ने क्या दस? लोई ने कहा, माता लोई कबीर साहब को कहने लगी मैं जानना चाहनी हूँ कि सारा दिन तुसीं एक नाम जपते रहंदे हो, राम राम राम। कबीर साहब की बाणी च राम राम बहुत मिलता है। हुणे जो मैं बोली उहदे विच भी वो कहंदे ने राम सिमर पछताएगा मन। कबीर साहब कहते कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम। बड़ियां व्याख्या ने राम नाम नूं लैके। तो कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब ये भी कहते हैं कबीर कुकर राम को। कबीर साहब कहते मैं कोई साधु नहीं, महात्मा नहीं, मैं तो अपने राम का कुकर है, मैं तो अपने परमात्मा का कुकर है। गले हमारे जेवरी, मेरे परमात्मा ने मैनू फड़िया होया, मैं रब नूं नहीं फड़िया। मेरे च की ताकत मैं रब नूं फड़ूं, लेकिन मेरे परमात्मा ने मेरे ते कृपा की हुई है, मैनू फड़िया होया है। और जै खिंचै तह जाओ, मैनू जिधर ले जाना चाहता है मैं तुरया फिरना है, मैनू कोई चिंता नहीं। मैं किधर जा रहा जी, मैं उधर जा रहा जिधर मेरा राम मैनू लैके जाई जाता है। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु प्यारी साध संगत इत्थे आके दिमाग चक्कर खा जाता है। बंदा कह दिंदा जी आई एम गोइंग, मैं जा रहा है, पर कबीर साहब कहते मैं जा नहीं रहा, मैनू कोई लिजा रहा है। बंदा कहता आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहे हैं। कबीर साहब कहते मैं बोल नहीं रहा, मैनू कोई बुला रहा है। बंदा कह दिंदा जी मैं रह रहा है, कबीर साहब कहते मैं रह नहीं रहा, मैनू कोई रख रहा तां मैं रह रहा। तो बैठे शाम को कबीर दी भगत कबीर जी की धर्म पत्नी लोई ने कहा, कहते कबीर जी सारा दिन जिहड़ा तुसीं राम राम जपदे हो, सारा दिन नाम जपदे हो, मेरी बेनती है मैं पूछना चाहुंदी है राम का प्रभाव की है? कि ये राम दे विच करामात किहड़ी है, नाम विच करामात किहड़ी है, इस सिमरन विच किहड़ी ऐसी करामात है जिहड़ा सारा दिन तुसीं जपदे हो, फिर लभदे हो, फिर खोजदे हो? आखिर ऐसी वस्तु की है, ऐसी किहड़ी वस्तु है? तो कबीर साहब कहने लगे, कहते लोई बस तेनों मैं इन्ना दस देना, इस राम का प्रभाव ऐसा है कि जे किसी
भोले आदमी के कंन में किते राम राम कह दिता जाए ना प्रेम नाल, ਉਹਦਾ भोलापन दूर हो सकता है। लोई हस पई तो हस के कहती कहती कबीर जी की गल्लां करते, कोई भोलेपन का भोलापन दूर हो सकता है, ये कोई दवाई है। कबीर साहब कहते मैं वो भोलापन नहीं कह रहा जिहड़ा तू समझ रही। प्यारी संगत, ये जरूरी नहीं है कि फकीर जिहड़ी गल कर कहता है, कोई साधु सानू कोई गल कहता वो समझ में आ जाए। मुश्किल ने वो गल्लां समझना। अज ही साडे कोले एक फोरमैन आया तो रामगढ़ का रहंदा, तो सुरजीत सिंह उहदा नाम है। तो उन्होंने वो आके सेवा कर रहे जी, सारी देख रेख कर रहे चीमे आश्रम के विच। तो मैं उन्होंने कल मेरे को आया सी किसी के नाल रामगढ़ के लोगों नाल, मैं उन्होंने ही पूछ लिया, मैं कहा जी तुसी की करते हो? कहना जी मैं फोरमैन है, मैं राज मिस्त्री का काम करदा है। तो मैं कहा हुण की करते हो? कहना हुण आपां विहले हैं। तो मैं कहा यार मेरे को ही आ जाए तो देख रेख कर लिया कर, मैं कहा सारा दिन बाहर ही रहना, मेरे प्रोग्राम चलते रहते हैं। वो हस पे। तो मैं कहा जी हसे क्यों? कहते जी तुसी कह रहे हो इत्थे रह पिया कर, सच पुछो तो मैं है ही इन्हां दा, मैं रह किते होर रहा। कितनी वड्डी गल कह रहे हैं। कहता मैं जी है तो इन्हां दा ही है, पर मैं रह किते होर रहा। मैं कहा जी मैं गल नहीं समझदा। कहना महाराज महापुरुषो, कहना मेरा विआह होया, समा बीत्या, मेरे घर एक धी ने जन्म लिया। कहना चन्नणवाल पिंड दे विच एक बंदा है, उसका नाम है मनमोहन सिंह, वो भी मिस्त्री। तो है तो मिस्त्री पर वो पड़ता को पत्तरी वेख लेंदा। कहना साडी यारी दोस्ती से मैं उन्होंने को चला गया। मैं उन्होंने कहा, मैं कहा यार मेरे घरे कुड़ी हुई है, बेटी हुई है, कोई पत्तरी वेख, कोई कृपा हो जाए मेरे ते। कहना महाराज उन्हें पत्तरी वेखी तो वेख के पत्तरी मैनू कहता सुरजीत सिंह, कहता पत्तरी तो यह कहती है भी तेरे 7 कुड़ियां होनियां, 7। कहना मैं डर गया, मैं सोचा में पै गया। मैं क्या वो मनमोहन सिंह की कह रहा? कहता भरावा मेरी पत्तरी कही जाती है तेरे 7 कुड़ियां होनियां। कहता मुंडा हो ही नहीं सकता। जिहड़े ग्रह नक्षत्र ने वो ये कह रहे थे। सुरजीत सिंह ने क्या कहता महाराज मैं सोचा च पै गया। मैं उन्होंने कहा यार कोई राह रूही दस दे भी, ये तो बहुत बड़ा बोझ पाई जाना है। तो वो भी संसार जिहड़ा दुनिया जिहड़ा धी नूं की समझदा, संसार बुरा ना मनियो, संसार की एक आदत है, संसार अपनी साइकोलॉजी नूं धी नाल जोड़दा है, ते धी नूं की मनदा जी? बोझ मनदा। जदों कि जिहनूं बोझ मनदा है वो अपने माँ प्यो का सदा बोझ चढ़दी है। ਉਹਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਬੋਝ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬੋਝ, ਉਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। मैं हौली हौली आके समय नाल मैं जलाल आउण लग गया। महापुरुष वड्डे संत बाबा करनैल दास जी विराजमान सन। मैं उन्होंने समय में उन्होंने हाजरी च उन्होंने चरणों में रह के थोड़ी बहुत सेवा जिन्नी कि मेरे तो होंदी सी मैं कर जाता सी। मैं कदे उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने सेवा कर जाता सी। मैं अपने मन की कदे गल नहीं की। सेवा करते करते कहना महाराज समा बीतिया। एक दिन मैनू कहते सुरजीत सिंह घबरा ना, आपे ही कहना मैं नहीं भुल गया। तो आपे ही मैनू एक दिन कहते घबरा ना, चिंता क्यों करता है? वो जिहड़ियां लिखियां हुई वो तो पक्कियां, लेख न मिट ही ये सखी जो लिखिया करतार। लिखियां हुई पक्कियां ने पर परवाह ना कर, जे सेवा करता रहा जिहड़ी 7वीं कुड़ी ने आउणा उहनूं मुंडा बना देंगे। आखो सतनाम। कहता बाबा जी 6 कुड़ियां हुई ते 7वां मुंडा होया। कहता मुंडा भी इन्ना सुचज्जा, इन्ना सियाणा। कहता मेरे वाला ही काम मेरा पुत करता है। कहता मेरा सारा बोझ लाता, वो सुचज्जा वो सारे काम साहब मैं आजाद हाँ। मैं कहा फिर तू किवें? कहता कहण की लोड़ ही नहीं जी, अज ही आ गया। गुरु प्यारी साध संगत, जिस बंदे नूं अंदाजा है साध संगत का और भगत कबीर जी कहते लोई जिहड़ा तू समझदी है वो नहीं है, क्योंकि फकीर की रमज नूं समझना थोड़ा जिहा मुश्किल है। लेकिन साधु वो होंदे ने जिहड़े साडा भला मंगदे ने, साधु वो होंदे ने जिहड़े सानूं तारदे ने। मैं अक्सर क्या करदा है, साधु की करया करदे ने जी? लखा तार गए, लखा नूं लै गए तार के, वे आए सी मला बण के। लखा तार
के तार के आए सिमला बन के लखानू लगे तार के आए सिमला बन के लखा तार के लखानू लगे तार के आए सिमला बन के लखा तार के लखानू लगे तार के आए सिमला बन के ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ, ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤਾਤੀ। तो माता लोई क्योंकि कबीर साहब के घर नित प्रति रब्बी चर्चा होंदी सी, एक भरोसा बनया होया सी। एक मन वो है जिहड़ा बनाउणा पैंदा, एक मन वो है जिहड़ा बनया होया। हुण जिहड़ा मन बनाउणा पैंदा जी, वो मन कैसा है कि उस मन ने अज तक किसी सिमरन विच अपने आप को लाया नहीं, किसी सत्संग विच अपने आप को लाया नहीं, किसी साधु के संग विच अपने आप को लाया नहीं। वो मन वो है जिहड़ा मन बनया होया। जिस तरह भगत प्रहलाद जी का मन बनया होया जी,
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਭਗਤ ਧਰੂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਜ਼ੋਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਸੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਂਦਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਵਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤੀ ਸੁਧਾਖਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕਾ। ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਕਿਣਕਾ ਏਕ, ਜਸ ਜੀ ਵਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਕਣੀ ਆਇਓ। ਉਹ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਮਨ ਪੱਕਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਕੀ ਪੀਰ, ਦਬੜਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ। ਸਵਾਰਥ ਸਵਾਉ ਨਾ ਕੋ ਕਰੈ, ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੀਮੇ ਪਿੰਡ ਕਥਾ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਉੱਤੇ 7 ਦਿਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਗਰੀਬ ਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ 50 ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਫਰਸ਼ ਜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋ ਤੇ ਭੂਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਰਸ਼ ਜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਇਹ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਮਨ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜ ਖੇਡ ਐਸੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਕੀ ਪੀਰ, ਦਮੜਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ। ਸਵਾਰਥ ਸਵਾਉ ਨਾ ਕੋ ਕਰੈ, ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ ਜੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਚਮੜੀ ਮੇਰੀ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਗਤ ਨੇ, ਭਗਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਵਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਬੀਰ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਉਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰ ਤੂੰ ਉਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ।
कहना माता होर तां कोई बोल ही नहीं रहा। तो माता लोई कहती चेक कर ला तेरे अंदर कोई बोली जा रहा है। कहता की माता? कहते तेरे अंदर एक आवाज आ रही है, मैं दुखी हाँ, मैं बीमार हाँ, मैं परेशान हाँ, मेरा की बनू? ये बोलता है। हाँ माता, ये तो टिकता ही नहीं, ये तो एवरी टाइम हर घड़ी हर समय बोल रहे हैं कि मैं दुखी हाँ, मैं बेचैन है, मैं परेशान है, मैं बीमार है, मेरा की बनू? माता लोई कहती पहला इनू चुप करा ता मैं बोला। गुरु प्यारी साध संगत, सुभाविक जी गल है कि जो आप मंदिर गुरुद्वारे में जाके बह के सिमरन करन लगदे हैं तां हुंदा की है जी, सिमरन करन वेले अंदरों बहुत सारियां आवाज़ां शुरू हो जांदियां। जो माता लोई ने कहा, वो बंदा सियाणा सी, वो माता लोई नूं कहण लगा माता चुप किवें करावां? कहंदी तू पुट्ठा बोल। ये कहंदा मैं दुखी हाँ, तू कह मैं सुखी है। ये कहंदा मैं बीमार है, तू कह मैं तंदुरुस्त है। ये कहंदा मैं बेचैन है, तू कह भी मैं तां बिल्कुल शांत हाँ। गुरु प्यारी साध संगत, किसी रज्जे नूं कह दईए तू सौ जा, ते रज्जे वास्ते सौना सौखा कि औखा है? है जी, औखा है? सौखा है? पता होना सारे कि इहदे बारे भी सोचना पैंदा। किसी किसी रज्जे नूं कह दईए सौ जा, उहदे वास्ते कितना सौखा काम है उहनूं सौना, ते जे किसी भुखे नूं कह दो ਉਹਦਾ गाली पै जूगा, है ना? उन्हें कहना आप दा खा लिया, मैनूं कहंदा सौ जा। हुण किसी सुखी नूं कह दो आनंद लै, तां इहदे लई तां सौखा काम है। हुण जे कोई दुखी होवे उहनूं कह दो आनंद लै, ਉਹ ਪਤਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਮਾਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਘਵਾ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਘਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਘਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਬਦਲੇ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚੈਨ ਜਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਈ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਰਾਮ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਰਾਮ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਾਮ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਰਾਮ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਰਸਗੁੱਲੇ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਰਾਮ। तो ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਾਮ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲਿਆ। 3 ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਲਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਲਣ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਵੈਦ, ਬੜੇ ਹਕੀਮ, ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਹੱਸੀ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਮਲਿਆ,
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਤੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਪਸ ਮਿਟ ਗਈ, ਜਲਨ ਮਿਟ ਗਈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਰੋਗ ਮਿਟੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਲੋਈ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਲੋਈ, ਧੰਨ ਲੋਈ, ਧੰਨ ਲੋਈ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਐਸਾ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਲਨ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 3 ਵਾਰੀ ਘਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਘਵਾਇਆ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਵਾਇਆ ਰਾਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਮ ਘਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰਮ ਮਿਟਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਮ ਘਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰਮ ਮਿਟਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਘਵਾਇਆ ਤੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਮ ਮਿਟਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਗ ਹਟਾਇਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੀਜਾ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੀਜਾ ਰਾਮ ਘਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਣੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਧੰਨ ਲੋਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜਪੋ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਤੇਰਾ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਤੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਢੇਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ।
ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਚੋਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕਦਾ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਢੇਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਚੋਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਚੋਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਣਕ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਲਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਚੋਂ ਕਣਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਰਾ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ 'ਚ ਕਣਕ ਪਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸੇ, ਮੁਸਕਰਾਏ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਸੰਧਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਨ, ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਨਹੀਂ ਕਲਯੁਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਕੈਸੇ ਸਨ ਜੀ? ਸਤਿਯੁਗੀ ਬੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਧਿਆ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਚੋਂ ਕਣਕ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਇੱਧਰੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਚੋਂ ਕਣਕ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਚੋਂ ਜਿਹ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਣਕ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਣਕ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ, ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਔਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਵੈਕੁੰਠ, ਸੁੱਖ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੇਡ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੌਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਕਿ ਨਿਵਣ ਸੁਵੱਖਰ, ਖਵਣ ਗੁਣ ਤੇ ਜੀਭਾ ਮਣੀਆਂ ਮਨ। ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਧੀਰਜ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ, ਦੌਲਤ ਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ, ਬਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਤਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਉਹ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਤੀਰਥ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਵਯੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੀਰਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਬਰ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ, तो राजे अकबर को गल पहुंची। गल की पहुंचती है जी, महाराज अकबर नूं किसी ने कह दिता कि राजन तू राजा है, तो सोने के सिंहासन से बैठा राजा है। एक गुरु नानक की चौथी जोत दे विच एक महापुरुष ने, एक गुरु ने, उन्होंने राजन के राजा कहा जाता। तुम हो राजन के राजा। और इन्ना ही नहीं है, राजन के राजा महाराजन के महाराज। क्यों राजियां दे राजे कहाए जाते हैं, महाराजा दे भी महाराजे ने महाराज। ऐसे कोई साधु ने, वो राजा कहता उन्होंने महल कैसा, कहता महाराज महल तो है नहीं। किहड़े आसन ते बैठे ने, मिट्टी के आसना दे। कैसे कपड़े पाउंदे ने, बिल्कुल साधारण कपड़े पाउंदे ने। चलते ने ते नाल कौन चलदा है, रथ ते चलते ने, घोड़ियां ते चलते ने। कहते महाराज मौजी ने, कदे कदे पैदल भी चल पैंदे ने, रथ घोड़ियां दा तां कोई सवाल ही नहीं। वो अकबर कहण लगे, जिहदे कोले रथ नहीं, घोड़े नहीं, जिहदे कोले संपत्ति नहीं है, उस सोने के आसन सिंहासन नहीं है, उन्होंने राजा किवें कहा जा सकता है। कहते महाराज लोग तो यही कहते हैं, बाकी चल के वेखना पऊगा। आखो सतनाम। हुण जिन्ने कि तुसीं इत्थे बैठे हो, संगत कर रहे हो, हुण तुहानूं ही पता है जी, ये सुनन दा, इत्थे बैठण दा जो तुहानूं आनंद आ रहा होवे या ना आ रहा होवे, ये तुहानूं पता है। जे वो आनंद तुहानूं आ रहा है, तो जदों तुसीं अपने घर जाओगे तो जिहड़े घर 'च बैठे होणगे, कोई सुता पिया होएगा, कोई टीवी वेखदा होएगा, किसी ने कुंडा माड़ा जिहा खुला छड्डता होएगा, भी आपे कुंडा खोल लैणगे, उठना ना पऊ, है ना जी, कई चीज़ां। तो हुण तुसीं सोचो कि जिहड़े सुण रहे ने, आनंद लै रहे ने, उन्हां नूं तां आनंद मिलेगा। जिहड़े लोग घरां विच बैठे ने, उन्हां नूं जाके तुहानूं आनंद वंडना पएगा। उन्हां नूं इस चीज़ की वडियाई दा, इस चीज़ के आनंद की समझ आएगी तां किवें आएगी। उन्हां लई एक संदेह है। और अकबर ने जदों ये गल्लां सुणियां जी, और गुरु प्यारी साध संगत, अकबर के मन में विचार आया, कहता मना चल के वेखीए तां सही कौन है ऐसा। अकबर ने अपने सैनिकों को कहा, खबर दिओ जाके उन्होंने। कहते महाराज